अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। आज के मैं चले रहे संगे गावता जो सरडल में है। सरडल में टूर्नामेंट अच्छा एक सेमीफाइनल मैच है और ये मेरा सामने खड़ा है इधर हमारा पे में और जयदेव है और जगह है। अरे टीम है बारहवीं आदिवासी जुमित विकास सोरेन এই দেখো পুরো টিম দাঁড়িয়ে ফার্স্ট টিম দাঁড়িয়ে আছে এখানে। দুর্দান্ত সেমিফাইনাল ম্যাচ আছে আজকে আসানসোল এই টিমটা অল আদিবাসী। ब्रह्मादेव कोल जर्सी नंबर 3, कृष्णा मुर्मू जर्सी नंबर 4। ये है टीम आसानसोल ऑल आदिवासी ना ऑल आदिवासी आसानसोल। विजेंद्र हावड़ा जर्सी नंबर 5, वीरेंद्र हावड़ा जर्सी नंबर 2, अनुसर हावड़ा जर्सी नंबर 9, महेंद्र हावड़ा जयदेव आज के मैच बांटते किंतु जयदेव जर्सी नंबर 11, रोहित हावड़ा जर्सी नंबर 2, प्रेम मरांडी जर्सी नंबर 1, असिक हावड़ा जर्सी नंबर 8, धोनी हावड़ा जर्सी नंबर 16। आ जाओ तुम लोग आ जाओ। बराइडी राजू कौन टीम बराइडी ना बरियाल डी है हमारा जयदेव आज माझ माठे खेलावे देखाओ पे मैच जगह दूसरा मैच के ना। चलो देखा जाए शुरू हो जाएगा मैच। अपना देखते हो सेमीफाइनल मैच पब्लिक কিন্তু এখানে বসে আছে। ऑल आदिवासी व्हाइट एंड रेड जर्सी ऑल आदिवासी टीम जो आसानसोल का है वो आज जो जगह में मैच चल रहा है वो संगे गावता जो सरडाल तेलेडी में ये सरडाल ये देखो हमारा पूरा टीम ये व्हाइट एंड रेड जर्सी दे येलो जर्सी दे बराइडी येलो जर्सी देखছেন बरियाल डी जो इधर का टीम है झारखंड का और एक आसानसोल बंगाल का टीम है। ऑल आदिवासी आसानसोल टीम ये बरियाल डी टीम है। यह बेंस जो बाहर जाते हुए 9 साइड ग्राउंड है 11 साइड नहीं है 9 साइड ग्राउंड है। मैच शुरू हो जाएगा। आज का मैच रेफरी है जयदेव जो हमारा चित्तरंजन आसानसोल का है और बहुत अच्छा रेफरी है। बोलते मैच शुरू हो गया। আজকে সেমিফাইনাল ম্যাচ কিন্তু দুর্দান্ত হতে চলেছে। আপনারা সবাই আমার সঙ্গে থাকুন, ম্যাচটি উপভোগ করুন। আজ কিন্তু খুব ভালো ম্যাচ হতে চলেছে সেমিফাইনাল ম্যাচ। এই জায়গাটা হচ্ছে शहरडाल जो तेलेडी का नज़दीक में है। कॉर्नर किक बरियाल डीर अनुकूले कॉर्नर जमीन दुकानटे जहां एने बुहा जुदी गाड़ी पे दहो करा पेशेंट प्रो रे JH81A 9689 गाड़ी नंबर ना उड़ता लसो कतो करते और बसन कमिटी गुला चला करते सही जगह पे খুব সুন্দর ক্লিয়ারেন্স হয় সেখান থেকে। এই মুহূর্তে আক্রমণে आसानसोल ऑल आदिवासी जासी नंबर पैंट में और चेस्ट में नंबर नहीं है। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में। पीछे घूमेगा था ना जैसे नंबर 25 विंग बराबर राइट साइड से अटैक करते हुए नजर है। बरियाल बॉल किंतु दखल नहीं नीचे नहीं खाने आक्रमण है। बरियाल गोल आ सकता है लेकिन गोल में शॉट करना चाहिए इसको। अभी भी बॉल है 6 बॉक्स খেলাই নষ্ট করে দিলেন। এত সুযোগ কিন্তু পাওয়া যাবে না। এরপরেই আমি বলে রাখি এরপরেই আছে কিন্তু এখানে মহিলা ফুটবল টিমের ফাইনাল ম্যাচ। দেখেন দর্শক কানায় কানায় ভর্তি, দর্শক প্রচুর এসছে মাঠে, प्रचुर दर्शक माटे आज के। कॉर्नर किक आसानसोल ऑल आदिवासी ये है गोलकीपर जो लास्ट मैच टाइब्रेकर सेव किया हुआ है। बहुत अच्छा हम वीडियो ले नहीं पाए लेकिन कोई नहीं फाइनल मैच लेगा। कॉर्नर किक आदिवासी ऑल आदिवासी अनुकूल आसानसोल এখানে খুব সুন্দর হেড ছিল এখানে আসানসোলে জার্সি নাম্বার 25
আমি আছি এই মুহূর্তে সাহারডাল তেলেডি হিড়ি পিড়িহি গাঁওতা, হিড়ি পিড়ি গাঁওতা যে গ্রামের নাম। গোল কিক, हेलो, जमीन दुकान के साइड में जो टोटो लगाए हैं वहाँ से कृपया करके हटा আদিবাসী दीजिए। দূরপাল্লা শট, কিন্তু এরকম শটে গোল পাওয়া কিন্তু খুবই মুশকিল। এখনো কিন্তু বল আছে, সরাসরি বল তালিবন্ধু গোলকিপারের হাতে। আপনারা দেখছেন HPSGর পরিচালনায় ইন্দোর গুটু ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ সাহারডাল। HPSGর পরিচালনায় দেখছেন এই ফুটবল টুর্নামেন্ট। বিগত কিছুদিন ধরে চলছিল এই টুর্নামেন্ট। আজকে তার মেগা সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল, এটা দেখছেন দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। এরপরে আছে জমজমাটপূর্ণ মহিলা ফুটবল ফাইনাল ম্যাচ। আপনি দেখছেন যে ইয়েলো জার্সিতে, ওটা হচ্ছে বারিয়াডি। ইয়েলো জার্সি, হোয়াইট জার্সি দেখছেন অল আসানসোল আদিবাসী। জার্সি নাম্বার 11 বারিয়াডির আক্রমণ। ঢুকছেন বল নিয়ে, দুর্দান্ত স্কিল দেখলাম, একটা গোলপাল্লা শট। ও দূরপাল্লা শট ছিল, কিন্তু কোথায় একদম ডান গোলপোস্টের ডান দিক দিয়ে বল বেরিয়ে চলে গেল মাঠের বাইরে। গোল কিক। আজকের ম্যাচ রেফারি আমাদের জয়দেব খুব ভালো রেফারি করে। চিত্তরঞ্জনের জোনাল লোকাল লিগে কিন্তু দুর্দান্ত রেফারি করেছিল এখানে জয়দেব। এখান থেকে একদম হাফ জোন থেকে কিন্তু গোল করা খুবই মুশকিল। অবশ্যই গোল হয়, কিন্তু এরকম এই গোলকিপারকে কিন্তু পরাস্ত করা খুবই মুশকিল আছে। আপনারা দেখছেন ইন্দার ঘুটি ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ তেলেডি। অর্গানাইজেশনে আছেন এখানে HPSG তেলেডি। এখানে কিন্তু ফাউল হয়েছে, ফ্রি কিক। আসানসোল আদিবাসী, অল আদিবাসী, আসানসোল অল। একটা কথা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই, এখন কিন্তু আদিবাসী যে সম্প্রদায় আছে ওখান থেকে কিন্তু প্রচুর ফুটবলার উঠে আসছে। এবার সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা টিমে, ঝাড়খণ্ডের টিমে কিন্তু প্রচুর আদিবাসী প্লেয়ার কিন্তু জয়েন করেছে। বাংলার টিমে কিন্তু অনেক আদিবাসী আছে। সন্তোষ ট্রফি টিম স্কোয়াডে 2024-এ এমনিতে আক্রমণে অল আদিবাসী। দূরপাল্লা শট, বল কিন্তু এখনো মাঠের ভেতরে আছে, বাইরে যায়নি। কর্নার ক্রস করলেন ওখানে, কিন্তু কোনো বিপদ ঘটেনি। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, আর কিছুদিন পর থেকে কিন্তু শুরু হয়ে যাবে সন্তোষ ট্রফি ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ। তো সেই সন্তোষ ট্রফিতে আমরা দেখব ঝাড়খণ্ডেও বাংলা টিমে প্রচুর আদিবাসী আছে, যারা কিছু বছর আগে হয়তো, মানে 10-15 বছর আগে অত আদিবাসী ছেলে হয়তো সন্তোষ ট্রফি টিমে চান্স পেত না। কিন্তু এখন বাংলা টিম, ঝাড়খণ্ড টিম, উড়িষ্যা টিম আদিবাসী ছাড়া কিন্তু এই টিম সম্পূর্ণ হবে না। তো দেখবেন আপনারা সন্তোষ ট্রফি কিছুদিন পর থেকেই। আমি ফিরে আসছি এই ফুটবল টুর্নামেন্টে আবার। ইন্দারঘুটি ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের আজকে মেগা সেমিফাইনাল ম্যাচ চলছে। গোল কি আসবে? উফ, দূরপাল্লা শট, কিন্তু গোল নয়। দুর্দান্ত হেড এখানে বারায়াডিহি। ডিফেন্ডার কিন্তু খুব জমাট আছে, ভেদ করা কিন্তু মুশকিল হয়ে পড়ছে। জার্সি নাম্বার 14 ক্লিয়ার করলেন। सारल पंचायत जातरेगी मंझी परानी बोतो जोग मंझी नाकी गोडेत मिनापिया नोटेंडी जुगी पे कना तो नो पेंडिल तरफ पे जुआ দুরপাল্লা শট। तो तोला मिनापिया नो पेंडिल तरफ জার্সি নাম্বার 11 এর কিন্তু একটা ইয়ে আছে যে গোলদের থেকে কিন্তু শট নেওয়ার একটা প্রবণতা আছে জার্সি নাম্বার 11 এর। খুব ভালো দিক একটা, যে মাঝমাঠ থেকে কিন্তু শট নিচ্ছে গোলের জন্য। গোল কিন্তু আসছে না, কিন্তু বলা যায় না, খুব ভালো ভালো শট নিচ্ছে, যখন তখন গোল আসতে পারে।
আক্রমণে বারিয়াডি, এখনো বল কিন্তু ঘোরাফেরা করছে ওখানে। সিক্সের বক্সের ভিতরে ক্লিয়ার হয়ে গেছে, ওখান থেকে ক্লিয়ারেন্স করলেন, এখানে ফাউলের নির্দেশ। আপনারা দেখছেন HPSG ক্লাবের পরিচালনায় এখানে ইন্দোর গুটি ফুটবল চ্যাম্পিয়নशिप मेन वोमेन आज किंतु 2 फाइनल आएगा। अभी चल रहा है पहली सेकंड सेमीफाइनल मैच, इसका बाद आएगा वोमेन्स फुटबॉल टीम का फाइनल मैच। जमजमाट पूर्ण फाइनल मैच। आक्रमणे বারিয়াডি, ওহ এখানে দুর্দান্ত স্কিল দেখলাম, একটা গোল হয়তো আসবে, কিন্তু কোথায় কোথায় শট মারলে, এখনও বল ঘোরাফেরা করছে, যখন তখন গোল চলে আসতে পারে। বারিয়াডি সরাসরি গোলকিপারের হাতে তালুবন্দি করলেন এখানে বারিয়াডি। আজকের ম্যাচ রেফারি জয়দীপ। এখান থেকে গোল হওয়া কিন্তু খুবই মুশকিল, অনেক দূর, নিজের মিডফিল্ড জোন থেকে কিন্তু গোল পোস্ট অনেকটা দূরে, গোল করা খুবই মুশকিল। থ্রোইন বারিয়াডির অনুকূলে। আপনারা দেখছেন ইন্দার ঘটি ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ তেলেডি। তেলেডির গ্রাউন্ড কৃষ্ণা কিন্তু আজকে মাঝমাঠ। কৃষ্ণাকে আমি চিনি, কৃষ্ণা কিন্তু ওখানে খেলে চিত্তরঞ্জন জোনাল লিগে, কিন্তু খুব সুন্দর খেলেছিল এখানে হিরাদার টিমে। দেশবন্ধুতে খেলে কৃষ্ণা কিন্তু দেশবন্ধুতে স্টোয়ার সাইড অফ পজিশনে খেলে। আপনারা দেখছেন দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ তেলেডি থেকে। আমি হাসিবুদ্দিন। আপনাদের যদি আমার এই চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন আপনার কাছের বন্ধুদের। এই যে আমার সামনে আজকে লাইসম্যানের ভূমিকা আছে প্রেম। একবার দেখ আমার দিকে, এই যে হচ্ছে প্রেম আমার ভাই, আজ কিন্তু লাইসম্যানের ভূমিকায় কিন্তু তেলেডি মাঠে আমরা দেখছি। কর্নার কিক এখানে বারিয়াডি, কিন্তু দুর্দান্ত একটি ক্রস ছিল, কিন্তু গোল আসতে পারতো, গোলটা কিন্তু মিস করে গেছে। এখানে চেষ্টা করছেন আক্রমণে অল আদিবাসী আসানসোল ঢুকছেন, 1-2 ঢুকছেন। স্কিল খুব সুন্দর, স্কিলফুল প্লেয়ার। জার্সি নম্বর বলতে পারছি না, জার্সি নম্বর সবার জার্সি নম্বরগুলো নেই জার্সিতে, আর জার্সি নম্বর এমন আছে বোঝাই যাচ্ছে না। গোল হয়তো আসবে, কিন্তু কোথায়? গোল চলে আসতো এখানে বারিয়াডির। কর্নার কিক ক্রস আসবে, কিন্তু এখনো বল ঘোরাফেরা করছে সিক্সের বক্সে। দূরপাল্লা শটে গোল কি আসবে দেখছেন, বল নিয়ে ঢুকছেন, কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ওখানে আদিবাসী অল আদিবাসী ডিফেন্ডাররা কিন্তু খুব সজাগ, ওরা কিন্তু ক্লিয়ার করে দিচ্ছে খুব সুন্দর। হ্যান্ডবল। আজকের ম্যাচ রেফারি কিন্তু এখানে আছে
জয়দেব। জয়দেব কিন্তু আমরা বলের সামনাসামনি থাকছে। জয়দেব কিন্তু কি বলবো, মানে বলের একদম যেদিকে মুভমেন্ট হচ্ছে বলে সেদিকে কিন্তু পৌঁছাচ্ছে, বলের সামনাসামনি আছে, সামনে থেকে দেখতে পাচ্ছে যে এখানে ফাউল হচ্ছে, চোরাগুপ্ত ট্যাকেল হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ক্যাচ করছে এখানে জয়দেব। জয়দেবের চোখে কিন্তু ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব এই মুহূর্তে। আজকের ম্যাচের রেফারি জয়দেব, লাইসম্যানের ভূমিকা আছে প্রেম और জগা। আক্রমণে আসানসোল অল আদিবাসী, কিন্তু প্রতিহত এখানে ডিফেন্ডার বারিয়াডির। এখনো বল কিন্তু আছে, জার্সি নাম্বার 3 আসানসোল অল আদিবাসী। এখানে রাইট ব্যাক ওভারল্যাপ করে উপরে এসছে, ট্যাকেল কিন্তু দুর্দান্ত হচ্ছে। আপনারা দেখছেন HPSGর পরিচালনায় ইন্দারঘুটি ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ। একটি প্লেয়ার এখানে আহত হয়েছে, আশা করি চোটটা খুব গুরুতর নয়, লেগেছে হয়তো নিয়ে, একটি চোট লেগেছে নিয়ে। আসানসোল অল আদিবাসী ফুটবল টিমের প্লেয়ার এখানে কিন্তু সামান্য চোট পেয়েছে, জার্সি নাম্বার 15। আপনারা দেখেন ব্যানারটা, আমি একটা জিনিস দেখাতে যাচ্ছি, দেখেন এখানে লেখা আছে হিড়িড়ি পিড়িড়ি সাগাত গাওতা সাহারডাল তেলেডিহি। নামটা একবার শুনলেন? হিড়ি পিহিড়ি সাকতে গাওতা। আক্রমণে আসানসোল অল আদিবাসী, দেখা যাক এখানে হয়তো ক্রস আসবে। মা পায়ে একটা ক্রস করলেন খুব সুন্দর, কিন্তু এখানে খুব যতটা সুন্দর ক্রস করলেন কিন্তু ততটা ভালো এখানে ডিফেন্ডার হেড করে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন বলটি। আসানসোল বড়হাটি কিন্তু অফসাইডে পা দিচ্ছে। এখানে লাইসম্যানের ভূমিকা আছে এখানে প্রেম কিন্তু খুব সুন্দর লাইসম্যান করছেন এখানে, কিন্তু প্রেম কিন্তু অফসাইডের ফ্ল্যাগটি তুলেছেন এখানে। ফিকিক অল আদিবাসী আসানসোলের অনুকূলে। বলতে বলতে কিন্তু প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয়ে গেল। আপনারা দেখছেন HPSGর পরিচালনায় 16 দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে আজকে সেমিফাইনাল ম্যাচ, দ্বিতীয় সেমিফাইনাল এটা। দ্বিতীয়ার্ধের ম্যাচ কিন্তু শুরু হয়ে যাবে, দ্বিতীয়ার্ধের ম্যাচ কিন্তু শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। দ্বিতীয়ার্ধে আপনার সবাইকে স্বাগতম। শুরু হতে চলেছে দ্বিতীয়ার্ধের ম্যাচ। আপনারা দেখছেন HPSGর তেলেডির পরিচালনায় দুর্দান্ত ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ, ইন্দারঘুটি ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ বলতে বলতে কিন্তু শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয়ার্ধের ফুটবল ম্যাচ। দ্বিতীয়ার্ধে আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগতম। বল নিয়ে ঢুকছেন এখানে বারিয়াডি, জানতে লাগা হ্যাঁ, ক্রস করলেন, এখানে গোল হয়তো আসতে পারে, কিন্তু এখানে ফাউল হয়ে যাবে। এখানে গোলকিপারকে ফাউল করা হয়েছে। এখানে খুব সুন্দর জার্সি নাম্বার 3 একদম ডান প্রান্ত থেকে গিয়ে কিন্তু ক্রস করেছিলেন, খুব সুন্দর, কিন্তু এখানে খুব সুন্দর আবার আউটিংও করেছিলেন, কিন্তু এখানে ফাউল, গোলকিপারকে কিন্তু ফাউল করা হয়েছে। এখানে ফিকিক এখানে অল আদিবাসী অনুকূলে, এখানে ফিকিক নেমে জার্সি নাম্বার 3। অল আদিবাসী হোয়াইট জার্সি, এখানে হোয়াইট জার্সিতে খেলছেন এখানে অল আদিবাসী, এখানে ইয়েলো জার্সিতে খেলছেন এখানে বারিয়াডিহি। এখানে ফাউল হবে, হ্যাঁ বলতে বলতে এখানে রেফারি আমাদের জয়দেব কিন্তু আজকে খুব সুন্দর রেফারি করছে, একদম সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ফাউল দিয়ে দিচ্ছে, কোনো ডিলে করছেন না, কোনো লেটও করছেন না। জার্সি নাম্বার 4 এখানে ক্রস করলেন সরাসরি 6 এর বক্সে, কিন্তু ক্লিয়ার করে দিচ্ছেন ওখান থেকে
ও খুব সুন্দর এখানে ক্লিয়ারেন্স ডিফেন্ডার, অল আদিবাসী আসানসোলের ডিফেন্ডার। বল কিন্তু বাঁ প্রান্তে খেলা চলছে এই মুহূর্তে। মাঠটা কিন্তু খুব সুন্দর আছে, মাঠ নরম আছে, মাঠে ঘাস আছে খুব সুন্দর, একটু দুটি জায়গায় হয়তো ঘাস কম আছে। সরাসরি একদম গোলকিপার নিচের দিক থেকে খেলা শুরু করেছে ওখানে। আক্রমণে বারিয়াডি ডান প্রান্ত থেকে এখানে আক্রমণ হচ্ছে রাইট সাইড থেকে, কিন্তু ক্রস কি আসবে? হ্যাঁ, খুব সুন্দর ক্রস করলেন, গোল আসতে পারে। ও অসাধারণ হেড ছিল এইখানে, অসাধারণ হেড ছিল, কিন্তু এখানে গোলকিপার ততটা সুন্দর কিন্তু এখানে তালিবন্ধ করেছে। ও দারুণ ক্রস, দারুণ হেড, মন জুড়ে গেল। এরকমই তো ক্রস, একটা সাইড ব্যাক থার্ড ব্যান মুভ করে যাবে পেছন দিক দিয়ে, আর এত সুন্দর ক্রস করে নিজের জায়গায় ফিরে আসবে, সেখান থেকে গোল আসবে, অ্যাসিস্ট হবে, তো খুব ভালো দিক এটা টিমের জন্যে। খুব সুন্দর একটা মুভমেন্ট আমরা দেখলাম। ও দূরপাল্লা শট ছিল জার্সি নাম্বার 9 ব্রাডির, জার্সি নাম্বার 9 আর দূরপাল্লা শট ছিল, কিন্তু বার পোস্ট ঘেসে কিন্তু বল মাঠে বাইরে চলে গেল। এখানে কিন্তু ফাউল হবে। হ্যাঁ, বলতে বলতে সত্যি কথা বলতে কি আজকের রেফারি কিন্তু জয়দেব একদম বলের সামনাসামনি থাকছে প্রত্যেকটি। আমি নিজে আগের থেকে ফাউল বলছি, কিন্তু জয়দেব কিন্তু এখানে আগেই পৌঁছে যাচ্ছে আমার আগে। জয়দেব মাঝমাঠ করছে আজকে, সত্যি সুন্দর। জয়দেব, থ্যাংক ইউ এত সুন্দর রেফারি করার জন্য। এখানে ফ্রি কিক অল আদিবাসী আসানসোলের অনুকূলে। এটা মোটামুটি 40 গজ দূর থেকে আছে, একদম মিডফিল্ড জোন থেকে। হয়তো সরাসরি গোলে ফ্রি কিক করবেন, আমি দেখব এখান থেকে কোথায় ফ্রি কিকটা মারে। এখান থেকে কিন্তু গোল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। খুব সুন্দর জায়গা একটা, সরাসরি বল কিন্তু 6 বক্সের ভিতরে পড়বে। ও ও খুব সুন্দর এখানে ফ্রি কিক আমরা দেখেছি, অসাধারণ সেভ গোলকিপারের, এখানে ব্রাহাডির গোলকিপার। বারিয়াডির ডিফেন্ডার কিন্তু খুবই সুন্দর, গোল আসতে পারে, ধরতে পারলে হয়তো একটা ভালো অ্যাটাক হতো। ক্রস হয়তো আসবে, দুর্দান্ত ক্রস করেছিল আগেরটা, এখানে ভালো, খুব সুন্দর ক্রস করলেন জার্সি নাম্বার 17, অসাধারণ। সাইড ব্যাকটা খুব সুন্দর এখানে ক্রস করে বেরিয়ে যাচ্ছে বারবার। এই ক্রসটা না বন্ধ করলে কিন্তু আসানসোলের পক্ষে কিন্তু বিপজ্জনক হতে পারে। আপনারা দেখছেন হিড়হিড়ি পিড়ি সাঙ্গেত গাঁওতা যে সরাইডাল তেলেডি, এই গ্রামটার নাম। ইন্দার ঘুটি ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ তেলেডিতে আপনারা দেখছেন এই টুর্নামেন্ট। HPSGর পরিচালনায় এই টুর্নামেন্টটি দেখছেন সরাইডাল থেকে। হয়তো আবার ক্রস আসবে, হ্যাঁ ক্রস করলেন, কিন্তু তালুবন্দি করলেন গোলকিপার ওখানে আসানসোল অল আদিবাসী গোলকিপার। এই গ্রামটার নাম কিন্তু খুবই সুন্দর, হিড়ি পিড়ি সাগেত গাঁওতা সরাইডাল তেলেডি, ঝাড়খণ্ড জামতাড়া ডিস্ট্রিক্ট। কর্নার কিক, এখনো কিন্তু কোনো পক্ষেই গোল করতে পারেনি। দুই টিম কিন্তু মরিয়া চেষ্টা করছে গোলের জন্য। সেমিফাইনাল ম্যাচ, ফাইনালে প্রবেশ করলেই কিন্তু একটা ভালো টাকা এখানে ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স টিমকে দেওয়া হবে এখানে, কিন্তু এখনও দুই পক্ষকে গোল করতে পারেনি, এখনও চেষ্টা করছে দুই পক্ষ। আবার কর্নার,
আপনারা দেখছেন HPSGর পরিচালনায় ইন্দার ঘটি ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ 2024 তার আজকে গুরুত্বপূর্ণ সেমিফাইনাল ম্যাচ। আর সেই সেমিফাইনাল ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এখানে দুটো টিম। একটি টিম হচ্ছে যেটি সাদা জার্সিতে আছে, ওটা হচ্ছে আসানসোল অল আদিবাসী। যেটি ইয়েলো জার্সিতে আপনারা দেখছেন সেই টিমটা হচ্ছে বারাহাডিহি জামতালকা টিমে। খুব সুন্দর এখানে ক্লিয়ারেন্স জার্সি নাম্বার 3, একটা জার্সি নাম্বার 3। আর এখানে আমাদের কৃষ্ণা মুর্মু, কৃষ্ণা টুডু, এরা কিন্তু খুব সুন্দর এখানে ক্লিয়ারেন্স করছেন, ডিফেন্স করছেন। আক্রমণে অল আদিবাসী বাঁ প্রান্ত থেকে আক্রমণ করলেন, হয়তো ক্রস আসবে, ক্রস করলেন, খুবই সুন্দর। ও ততটাই সুন্দর এখানে কৃষ্ণার ক্লিয়ারেন্স। অফসাইড। কোনো পক্ষ যদি গোল না করতে পারে ম্যাচটা কিন্তু সরাসরি টাই ব্রেকারে চলে যেতে পারে। তো ওই জন্য দুই পক্ষ চেষ্টা করছেন যে গোল করার। যে টিম জিতবে সরাসরি পৌঁছে যাবে ফাইনাল ম্যাচ। এখানে রেফারি হ্যান্ডবলের নির্দেশ। ফ্রি কিক অল আদিবাসী আসানসোলের অনুকূলে। জয়দেব কিন্তু বলের সামনে সাথে, যে কথা আমি বলছিলাম, খুব সুন্দর রেফারি করছে আজকের ম্যাচে জয়দেব। আর তাকে সাহায্য করছে এখানে জগা আর প্রেম ভাই। হয়তো সরাসরি ফ্রি কিক আসবে গোলের লাইনে, দেখা যাক গোল আসে কিনা। কিন্তু না, সরাসরি এখানে তালুবন্দি করলেন বারাহাডির গোলকিপার। থ্রোইন, গজেন্দারের হেড। খুব সুন্দর পায়ের কাজ আছে। দূরপাল্লা শট। এই শটে কিন্তু এই গোলকিপারকে পরাস্ত করা খুবই মুশকিল। জার্সি নাম্বার 12 অল আদিবাসীর উইং হাফ। 1-2 খেলছেন, আক্রমণ করছেন। এই মুহূর্তে বাঁ প্রান্তে কিন্তু মিসপাস হয়ে গেল। দুটো টিমই কিন্তু তুল্যমূল্যভাবে লড়াই করছে, এখানে কেউ কাউকে ছাড়ছে না। এখানে দূরপাল্লা শট, কিন্তু এই শটে গোলকিপারকে পরাস্ত করা যাবে না অনেক উপর দিয়ে। এখানে কর্নার কিক বারাহাডির অনুকূলে। এখানে কর্নার নেবেন জার্সি নাম্বার 4। দেখা যাক কর্নার থেকে কোনো বিপদ গড়ে তুলতে পারে কিনা। একদম কর্নার ফ্ল্যাগের পাশেই কিছু দর্শক ওখানে বসে আছে, একটু সমস্যা হচ্ছে ওখানে কর্নার কিক নিতে। এখনো কিন্তু ঘোরাফেরা করছে। গোল, অসাধারণ অসাধারণ গোল করলেন এখানে, খুব সুন্দর অসাধারণ গোল করে গেলেন এখানে জার্সি নাম্বার 9। অসাধারণ গোল করে গেলেন একদম, মানে দ্বিতীয়ার্ধের শেষ কিছু মিনিট হয়তো খেলা বাকি, সেখানে কিন্তু হাসদা কিন্তু গোল করে কিন্তু নিজের দলকে কিন্তু আগে দিলেন 1-0 গোলে।
এই গোলটি কিন্তু ধরে রাখলে পৌঁছে যাবে ফাইনালে টিকিট। फाइनल मैच गति लगी सप्लायर बेतना लेडीज टीम जामताड़ा गर्ल्स टीम बनाम एनवाईसी तन्नी अपन बारा रहने क्लीन टीम मैनेजर टेन ओवर যা বাইরে নেনে কুড়ি সাপ্লাই বাতা আরো একটা গোল আসতে পারে কিন্তু অফসাইড এখানে। এই মুহূর্তে কিন্তু বারিয়াডি কিন্তু 1-0 গোলে এগিয়ে আছে। হাসদা কিন্তু গোল করে কিন্তু টিমকে আগিয়ে দিচ্ছে 1-0 গোলে। দুপাল্লাটি শট ছিল কিন্তু গোলকিপার এখানে তালুবন্দি করে নিয়েছেন অল আসানসোল আদিবাসীর গোলকিপার। ম্যাচ কিন্তু একদম দ্বিতীয় অর্ধের শেষ লগ্নে পৌঁছে গেছে। আর হয়তো কিছুক্ষণ সময় হয়তো বাকি আছে, তারপরে কিন্তু শেষ হয়ে যাবে আজকের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। 1-0 গোলে এগিয়ে এখানে বারহাডি পিছিয়ে পড়েছে 1-0 গোলে এখানে অল আদিবাসী আসানসোল। দুটো টিম কিন্তু লড়াই করছে তুলনামূলকভাবে, যখন তখন গোল আসতে পারে। এখানে ফাউল করা হয়েছে জার্সি নাম্বার 11-কে বারহাডির কৃষ্ণা কিন্তু ফিকি নিয়ে খেলা শুরু করে দিয়েছেন এখানে। আপনারা দেখছেন HPSGর পরিচালনায় ইন্দারঘুটি ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ 2020 তেলেডি থেকে তেলেডি ফুটবল গ্রাউন্ডে এই টুর্নামেন্ট চলছে। আজকে তার মেগা সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচ। দুর্দান্ত ক্লিয়ার করলেন এখানে কৃষ্ণা টুডু, দেশবন্ধুর ক্লাবের হয়ে খেলে চিত্তরঞ্জন লিগে। বাঁ প্রান্ত থেকে আক্রমণ করছেন ওখানে বারহাডি। কর্নার কিক বারহাডির অনুকূলে কর্নার নেবেন ওখানে জার্সি নাম্বার 9 কিন্তু খুব সুন্দর ক্রস করছেন। গোল কি আসবে? সেকেন্ড গোল না, তার আগেই ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখানে অল আদিবাসী ডিফেন্ডার কিন্তু ক্লিয়ার করে দিয়েছেন এখান থেকে। সেখান থেকে সরাসরি কিন্তু গোলকিপারের হাতে এই মুহূর্তে বল। গোলকিপার পায়ে ডিলে করছেন টাইমটা, বাংলা কথায় যেটা আমরা বলি টাইম কি जितने भी दर्शक बैठे हैं यहाँ खड़े हैं, कृपया करके आप लोग वहाँ से हट जाइए। वहाँ महिलाओं के लिए जगह आरक्षित की गई है। আবার ফল করেন, হয়তো কার্ড আসবে। জয়দীপ হয়তো কার্ড দেখাবে। হ্যাঁ, জয়দেব কার্ড দেখাবে এখানে। জার্সি নাম্বার 17-কে এখানে ইয়েলো কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করে দিলেন এখানে ফ্রি কিক বারহাডির অনুকূলে। আক্রমণে আসানসোল অল আদিবাসী। ফাউল হয়ে গেল। এখানে ফ্রি কিক নেবেন এখানে কৃষ্ণা ফ্রি কিক নিলেন। এক 1-0 গোলে কিন্তু এখানে আগে আছে বারহাডি, পিছিয়ে পড়েছে এখানে আসানসোল অল আদিবাসী টিম। একদম শেষ লগ্নে খেলা চলছে। আপনারা দেখছেন HPSGর পরিচালনায় ইন্দারঘুটি ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ তেলেডি থেকে এই টুর্নামেন্ট। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও কিন্তু এই টুর্নামেন্ট হচ্ছে। আজকে তার মেগা সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচ। আরও একটি হাই ভোল্টেজ মেগা ফাইনাল ম্যাচ আছে, যেটি হচ্ছে ওমেন্স টিমের। ওমেন্স টিমও কিন্তু এখানে 8টি দলের কিন্তু ওমেন্স টিম ছিল, তার আজকে সেমি ফাইনাল ম্যাচ।
বলতে বলতে কিন্তু খেলা শেষ হয়ে গেল। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ কিন্তু শেষ হয়ে গেল, সরাসরি ফাইনালে পৌঁছে গেল এখানে ইন্দার বারিয়াডি কিন্তু সরাসরি ফাইনালে পৌঁছে গেল। বলতে বলতে কিন্তু শেষ হয়ে গেল খেলা। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এই ম্যাচটি দেখার জন্য। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর এইভাবে ফুটবলটাকে আগে নিয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ আরও একবার।